एकदा क्षीरसागरर नील जलराशि मध्यरे अनंत नागंक सज्जारे प्रभु श्रीहरि नारायण विराजमान करिथिले। चारिआडे एक अपार शांति और गांभीर्य खेली रहिथिला। भगवानक चरण सेवा करुथिबा पक्षीराज गरुड़ंक मनरे एक गभीर जिज्ञासा सृष्टि हेला। से अति विनयर सह प्रभुंकु प्रश्न कले, हे जगतर नाथ, मृत्यु परे जीवर अवस्था कौन हुए? काहींकि केतेक आत्मा मुक्ति पाती एवं केतेक अति भयंकर प्रेत जोनिरे पड़ी कष्ट पाती। प्रेत किए हुए एवं सेमानंकर गति कौन? हे प्रभु, आपणक सृष्टि रे मनीष जन्म सबुठारु श्रेष्ठ बोली कुहा जाए, किंतु एपरी केउ कर्म अछि जहा जने मनीष को मृत्यु परे अति भयंकर प्रेत जोनि को ठेली दिए? केउ अपराध पाई आत्मा शरीरहीन होई एपरी कष्ट पाए? गरुड़ंक एही व्याकुलता देखि प्रभु विष्णु मृत्यु परर रहस्य एवं गरुड़ पुराणर सेही गूढ़ तत्व वर्णना करिबाकु लागिले। भगवान कहिले, हे गरुड़, मनीष निज कर्मर जालरे निजे छंदी होई रहे। जेउमाने पृथ्वी पृष्ठरे केवल पाप कर्मरे लिप्त रहंती, सेमानंक पाई जमलोकर यात्रा एवं प्रेत जोनिर जंत्रणा अनिवार्य होई पड़े। भगवान विस्तृत भावे वर्णना करी कहिले जे जेतेबेले जने व्यक्तिर प्राणवायु उड़ी जाए, सेतेबेले तार सूक्ष्म शरीर जमदूतंक द्वारा बंधा होई जमलोक अभिमुखे बाहारे, किंतु समस्ते सेही मार्गरे जाई पारंती नाही। विशेष करी जेउमाने अकाल मृत्यु वरण करंती, जेमिति कि आत्महत्या, दुर्घटना, विषपान किंबा कौनसी हिंस्र पशुर आक्रमणरे प्राण हरांती, सेमानंकर साधारण गति हुए नाही। सेही आत्मा माने बाजु रूपरे एही संसारे घूरी बुलंती, जाहाकु प्रेत जोनि कुहा जाए। एही जोनिरे आत्मा को अत्यंत भोक और शोष लागे, किंतु स्थूल शरीर नथिबारु से किछि भी खाई पारे नाही। भगवान कहिले, हे पक्षीराज, जेउमाने जीवित थाई पर स्त्री हरण करंती, मिथ्या साक्ष्य दियंती किंबा कौनसी निरीह प्राणी को हत्या करंती, सेमाने मृत्यु परे अंधकारमय प्रेत जोनि प्राप्त हुअंती। जेउमाने अत्यंत लोभी एवं निजर परिवार बा समाज प्रति कर्तव्य पालन करंती नाही, सेमाने मध्य एही कष्ट भोगंती। प्रभु पुणी कहिले जे जदि जने पुत्र निज पितामातांकर शेष समयरे सेवा करे नाही किंबा मृत्यु परे तांकर पिंडदान और श्राद्ध कर्म विधि अनुसारे करे नाही, तेबे सेही पितृपुरुष माने मुक्ति न पाई प्रेत होई निज वंश को अभिशाप दियंती। प्रेत जोनि एक असहाय अवस्था। एठारे आत्मा निजर प्रियजनक पाखकु जीवाकु चेष्टा करे, किंतु केही ताकु देखि पारंती नाही। सेमाने मैला स्थान, अंधार कोण एवं शून्य स्थानरे बास करंती। जेउमाने अतिशय क्रोधी एवं अधर्म पथरे अर्थ उपार्जन करंती, सेमाने मृत्यु परे जमलोकर बैतरणी नदीरे पड़ंती, जेउठारे प्रेत माने सेमानंकु दंशन करंती। श्रीहरि पुणी बुझाइले जे प्रेत जोनिरु मुक्ति पाइबा एते सहज नुहे। जेउमाने गुरुंकु अपमानित करंती किंबा धार्मिक ग्रंथर निंदा करंती, सेमाने मध्य एही जोनिरे दीर्घ समय पर्यंत कष्ट पाती। भगवान विष्णु गरुड़ंकु सतर्क कराई कहिले जे मनीष निजर शेष समयरे जहा चिंता करे, से सेही भली गति पाए। जदि केही संसारर मोह मायारे छंदी होई प्राण त्याग करे, तेबे से बारंबार प्रेत होई निज घर चारिपाखरे बुलुथाए। एही कष्टरु रक्षा पाइबा पाई भगवान नाम स्मरण एवं सत्कर्म ही एकमात्र माध्यम। जेउ परिवार रे गरुड़ पुराणर पाठ हुए एवं विधि अनुसारे दान धर्म करा जाए, सेठारे पितृपुरुष माने प्रेत जोनिरु मुक्ति पाई स्वर्गलोककु यात्रा करंती। श्रीहरि कहिले, हे गरुड़, मृत्यु हेउछि एक दर्पण, जेउठारे जीव निजर समस्त पाप पुण्यर चेहरा देखि पारे। स्वर्ग, नरक किंबा प्रेत जोनि एसबु कौनसी बाह्य शक्ति द्वारा नुहे, बरन निजर कर्म द्वारा ही निर्धारित होइथाए। तेणु मनीष जीवित थाई सचेतन हेबा उचित। पक्षीराज गरुड़ भगवानंक एही गूढ़ रहस्य शुणी ज्ञान प्राप्त हेले एवं जगत को एही वार्ता देले जे धर्म ही एकमात्र साथी जिए मृत्यु परे भी आत्मार सुरक्षा करे। एहा परे पक्षीराज गरुड़ अत्यंत नम्रतार सह पचारिले, प्रभु, आपण कहिले जे पाप कले प्रेत हेबाकु पड़े, किंतु सेही निर्दिष्ट कर्मगुड़िक कौन जहा जने मनीष को एही भयंकर गति आड़कु टाणी निए? किभली आचरण जने जीव को मुक्ति परिवर्ते प्रेत जोनिर कष्ट दिए?
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସେହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ କେବଳ ପାପ କର୍ମରେ ହିଁ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ, ତାର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟର ଧନ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛଳନା କରି ହଡପ କରିନିଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ଭୋଗବିଳାସରେ ଲଗାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଧନ ତା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅର୍ଥର ମୋହ ତାକୁ ସଂସାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତ ରୂପରେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, କେବଳ କାୟିକ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଚନିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜୀବନ ପର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବା, କାହାର ସୁନାମରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ପାପ। ଯେଉଁ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା କଥା, ତାହା ଯଦି କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନରକର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ନିକ୍ଷେପ ହୁଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମାନସିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, କେବଳ କର୍ମ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ହେବାର ଏକ ପ୍ରାଣବାୟୁ କାରଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋହ, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରଖି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୀବ୍ର ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଆସକ୍ତି ତାକୁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରେତ ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖେ ଘୂରି ବୁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ସମୟରେ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଆହାର ଆଶା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନଥିବାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କାହାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଯୋନିର ଅନ୍ଧକାର ଗଳିରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ କରୁଣାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ମାତ୍ର କଠିନ। ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ଯେଉଁମାନେ ଦାନପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହୁଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରେତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମର ଦୋଷ ଓ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେତ ହେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଅକାଳରେ ଲିଭିଯାଏ, ସେମାନେ କିପରି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ପାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆୟୁସୀମା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ବିଷପାନ ଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ର ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ସଂସାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ପାଇଁ ଯମଲୋକର ଦ୍ୱାର ସହସା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ମହାପାପ କରେ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ଅପମାନିତ କରେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଶେଷ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଉପହାରକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା।
ଏପରି ଆତ୍ମାମାନେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପଶି ରହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଆୟୁର କିଛି ଅଂଶ ବାକି ରହିଥାଏ, ସେହି ବାକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ରହି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ବାୟୁ ରୂପରେ ଏହି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶରୀର ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଷପାନ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ, ଶ୍ମଶାନ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁ ସମାପ୍ତ ହେବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଏହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶାର କିରଣ ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ? ଭଗବାନ କରୁଣାମୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନା ଗରୁଡ଼, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଛି। ଯଦି ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକେ ନାରାୟଣ ବଳି ବା ତ୍ରିପିଣ୍ଡି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଳି ବିଶେଷ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ ତଳ ଦୂର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ଜୀବ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭଗବାନ ଶେଷରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ହାର ମାନି ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିକଟରେ ବସି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଏକ ନୂତନ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କର୍ମର ଦୋଷ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସେ ଅତି ବିନୟର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନସାରା ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହେ, ତେବେ ତାର ଗତି କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ବା ଦାହ ସଂସ୍କାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ସହସା ସଂସାରର ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଚାହିଁ ରହେ। ଯଦି ସେହି ଶରୀରର ଶେଷ ସଂସ୍କାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶବକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, କେବଳ ଦାହ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଦଶାହ କର୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ବାଜୁରୂପୀ ଶରୀର ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଯମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଣ୍ଡ ଓ ଜଳାଞ୍ଜଳି ହିଁ ଆତ୍ମାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଲୋଭ, ଅଜ୍ଞାନତା କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ଆତୁର ହୋଇ ରହେ। ସେ ନା ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରେ, ନା ଯମଲୋକର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେତ ଯୋନି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀହରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ଆତ୍ମାମାନେ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜଳ ଆଶା କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଅସନ୍ତୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ରୂପରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପାଥେୟ। ଯେମିତି ଜଣେ ପଥିକ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଦୂର ବାଟ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ବିନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପିଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମା ପରଲୋକ ଯାତ୍ରାରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଓ ଦାନ ହିଁ ପ୍ରେତ ତୋକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆତ୍ମାକୁ ପିତୃଲୋକକୁ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୂର ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ରାଜା କିମ୍ବା ସମାଜର ଭଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ସଂସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ଘଟେ, ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଯାଏ। ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ବଂଶର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପିତୃଦୋଷ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ଜୀବିତ ଥାଇ ଧର୍ମ କରିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଗତି ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କରିବା ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କର୍ମର ଦୋଷ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସେ ଅତି ବିନୟର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନସାରା ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହେ, ତେବେ ତାର ଗତି କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ବା ଦାହ ସଂସ୍କାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ସହସା ସଂସାରର ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଚାହିଁ ରହେ। ଯଦି ସେହି ଶରୀରର ଶେଷ ସଂସ୍କାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶବକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, କେବଳ ଦାହ ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଦଶାହ କର୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ବାଜୁରୂପୀ ଶରୀର ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଯମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଣ୍ଡ ଓ ଜଳାଞ୍ଜଳି ହିଁ ଆତ୍ମାର એકમાત્ર ସମ୍ବଳ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଲୋଭ, ଅଜ୍ଞାନତା କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ଆତୁର ହୋଇ ରହେ। ସେ ନା ପୃଥିବୀରେ ରହିପାରେ, ନା ଯମଲୋକର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେତ ଯୋନି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଗଭୀର। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆତ୍ମାର ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିର ପାଳନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲଭିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଅତି ଗୂଢ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମର ଦୋଷ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ଅତି ଭୟଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାପାପ କ'ଣ, ଯାହା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ପ୍ରେତ ଯୋନିର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। କେଉଁ କାରଣରୁ ଜୀବ ଆଦୌ ସଦ୍ଗତି ଗତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନିଜର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମହାପାପର ପରିଣାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ 5ଟି ଏପରି ପାପ ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କହିଲେ କେବଳ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ଏବଂ ଜଣେ ନିରୀହ, ବିଦ୍ୱାନ ବା ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣହରଣକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପାପ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେହି ପ୍ରେତକୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ବା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନରକର ଦ୍ୱାରରେ ପଡ଼ି ରହେ ଏବଂ ତାର ଚେହେରା ଅତି କଦାକାର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପାପ ହେଉଛି ସୁରାପାନ ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ। ମଣିଷ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ଶରୀରକୁ ମଦ୍ୟ କିମ୍ବା ମାରାତ୍ମକ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର କରେ, ସେ ନିଜର ବିବେକ ହରାଇ ବସେ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନେକ ଅଧର୍ମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଏକ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେହି ପ୍ରେତର କଣ୍ଠ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଖି ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଳ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମହାପାପ ହେଉଛି ଚୋରି, ବିଶେଷ କରି ସୁନା ବା କାହାର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିବା। ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବା ଛଳନା କରି ନେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆଜୁ ଓ ପୁଣ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅସହାୟତାର ଚରମ ସୀମା ଭୋଗ କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ମହାପାପ ହେଉଛି ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗମନ ବା ନିଜର ମାତୃସମା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାମନା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏହି ପାପ କରେ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଭାବେ ଗଣିତ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜ ତାକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ନରକକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେତ ହୋଇ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେତମାନେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ରହି କଷ୍ଟ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରା ମିଳେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ମହାପାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ 4 ପ୍ରକାର ପାପୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ, ଚୋର ବା ଦୁରାଚାରୀର ସହଯୋଗୀ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁତା କରେ, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପାପର ସଂସର୍ଗ ମଣିଷକୁ ପାପୀ କରିଦିଏ। ଏହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସଦା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅତି ନୀଚ ପ୍ରେତଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ନୈତିକତା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି 5 ମହାପାପ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ କରିଦିଏ। ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସଦ୍ଗତି ଗତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେତାବନୀ। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ଏକ ଅତି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପାପର ପରିଣାମ ଓ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେତମାନେ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ରଧାରୀ ହସ୍ତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ପ୍ରେତ ଜଗତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ପ୍ରେତଯୋନି ଏକ ଅତି ବିଚିତ୍ର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ବାୟୁରୂପୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଶରୀର ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣା ମଣିଷ ତୁଳନାରେ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରେତମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, କେତେକ ପ୍ରେତଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରେତ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଏକ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପର୍ବତ ଭଳି ବିଶାଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଏକ ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଭଳି ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ।
ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ୍ଠ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରଭାବରୁ ସେହି ଶୀତଳ ଜଳ ହଠାତ୍ ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ବା ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅସହ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚାଲିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, କେତେକ ପ୍ରେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଠରୀ ବା ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ପ୍ରେତ ବା ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରେତ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରେତଙ୍କର ଆକୃତି ଏତେ ବିକଟାଳ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଇଳା ସ୍ଥାନ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ପ୍ରେତମାନେ ବାୟୁ ରୂପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାନ୍ଥ ବା ପର୍ବତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରେତମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଓ ଅତୃପ୍ତ କାମନା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦିଏ। ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା, ଶୀତ ଓ ଖରାରେ ଏହି ଆକାଶ ତଳେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ'ଣ କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଦାନଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯମଲୋକର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଭୁଲି କେବଳ ପଶୁ ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରେତଯୋନି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଥାଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ପରୋପକାର କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କେବେ ପ୍ରେତର ସେହି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିସାରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହେ? ସେମାନଙ୍କର ଅତୃପ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ବା ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧାରୀ ହସ୍ତରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପିତୃଦୋଷ ଓ ପରିବାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା ଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିତୃପୁରୁଷ ନିଜର କର୍ମ ବା ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାୟା ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମଣିଷ ପିତୃ ଦୋଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଦୋଷ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସେହି ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ, ଯାହା ସେମାନେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ବଂଶଧରଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଯେଉଁ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରେତ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଭୟ ରହେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଦିଏ। ଧନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଳ ଭଳି ବୋହିଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜେ। ସେହି ଘରର ପାଚେରୀ ଓ କୋଣରେ ଏକ ନିରାନନ୍ଦତା ଖେଳି ରହେ, କାରଣ ସେଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଓ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି।
ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଏକ ଗମ୍ଭୀର କଥା କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ପିତୃଦୋଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ତର୍ପଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସେ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଅନେକ ବିକୃତି ଦେଖାଦିଏ। ଏପରିକି ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏହି ବଂଶଧରମାନେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ସେହି ମୂଳ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବାରୁ ବଂଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳୁଛି, ତଥାପି ତାର ଉନ୍ନତି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ସେହି ସମୟରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ତାର ପୂର୍ବଜମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ବଂଶଧରଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଘରର ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଳାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୀହରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପିତୃପକ୍ଷରେ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଦାନ ଓ ତର୍ପଣ ହିଁ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଧାନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାରାୟଣ ବଳି ପୂଜା ଏବଂ ଗଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା ପିଣ୍ଡଦାନ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପିତୃଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭାବରେ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସତ୍ସନ୍ତାନର ଆଗମନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ଜୀବିତ ଥାଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ଗତି ପାଇଁ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଆମର ସୁଖ ପଛରେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ଏକ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯିଏ ନିଜର ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଗରୁଡ଼ ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରେତ ଯୋନିର କଷ୍ଟ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଣାମ ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କହି ମୋ ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଦୟାମୟ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ପଥ ନାହିଁ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜଣେ ପିତୃପୁରୁଷ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଲଭିପାରିବେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସେହି ମୁକ୍ତିର ଅମୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯେମିତି କଳା ବାଦଲ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ପ୍ରେତଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ପ୍ରାଣବାୟୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ତାକୁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଂଶଧର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ପିଣ୍ଡ ଓ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ପ୍ରେତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାର କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏହି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି ଗଜାଧାମ ହେଉଛି ମୋର ଏପରି ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପ୍ରେତତ୍ୱରୁ 100% ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗଜାରେ ଥିବା ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପାଦପଦ୍ମ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତିଳ ଓ ଜଳ ଦେଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କେବଳ ଗୟା ନୁହେଁ, କାଶୀ, ପ୍ରୟାଗ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରେତଯୋନିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାର ଯାତନା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ପିତୃଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ।
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପିତୃଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏହି କର୍ମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ତାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିଣ୍ଡଦାନ ସେହି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପାଥେୟ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯଦି କେହି ବିଧି ମୁତାବକ ଦଶାହ କୃତ୍ୟ ଓ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରେ ତେବେ ତାର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରି ସେହି ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାରିଧାରାରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବାଣୀରେ ଅଧିକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନାରାୟଣ ବଳି ଏବଂ ସପିଣ୍ଡୀକରଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏହିସବୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ସହ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସେତୁ ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଓ ପିତୃଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ। ଯିଏ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତିଳତର୍ପଣ କରେ ସେହି ବଂଶଧର ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବଂଶର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କାହାର ପାପ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ପାପ ଯେତେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଗଜା ପିଣ୍ଡଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାଠାରୁ ବଡ଼। ଏହା ଏପରି ଏକ ବ୍ରଜ ସଦୃଶ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ପାପର ପାହାଡ଼କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ବଂଶଧରମାନେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେତଯୋନିରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। ମୁକ୍ତିର ଏହି ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଅମୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପାପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଶେଷର ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଉପଦେଶ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବଳ ଏକ ନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରେ ସେ ନିଜ ବଂଶକୁ ପ୍ରେତଯୋନିର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଏବଂ ପ୍ରେତଯୋନିର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ କାରାଗାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଶାର କିରଣ କ'ଣ? କେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ରଧାରୀ ରୂପରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ବଳି ପୂଜାର ସେହି ମହାନ ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶେଷ ଉପାୟ ମୋ ନାମରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜୀବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ ତାକୁ ସେହି ଗଭୀର ବନ୍ଧନରୁ ସହସା ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାରାୟଣ ବଳି ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂଜା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ନାରାୟଣ ବଳି ପୂଜା ସମୟରେ ମୋର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କୁଶର ପୁତ୍ତଳିକା ବା ଦର୍ଭ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି କରାଯାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 5ଟି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି 5 ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବା ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମୋର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟ ନକାରାତ୍ମକତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବଳି ବା ଅର୍ଘ୍ୟ ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ବା ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେତର ସମସ୍ତ ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ନାରାୟଣ ବଳିର ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଏହା କୋଟି ଜନ୍ମର ପିତୃଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେତରୁ ପିତୃଲୋକର ଦେବତା ଭାବେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଘରକୁ ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିଦିଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ପଚାରେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂଜାରେ ଜଣେ ପାପୀ ବା ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ନାରାୟଣ ବଳି ପୂଜାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଆତ୍ମାର ଜମିଦାର ବା ରକ୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେହି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେତ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ତାନହୀନତା ବା ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ଆସୁଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ପୂଜା ଏକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମୟ ବା ସ୍ଥାନ ରହିଛି କି? ଶ୍ରୀହରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର, ଗୟା, ପ୍ରୟାଗ କିମ୍ବା ବଦ୍ରୀନାଥ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରେ ଯେ ସେ ତାର ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ତେବେ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱାର ସଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ନାରାୟଣ ବଳି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେତ ଯୋନିର ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ କାନ୍ଥରେ ଏକ ମୁକ୍ତିର ଝରକା। ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସମଗ୍ର ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଅମୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କରୁଣାମୟ ଯେ ସେ ପାପୀ ଓ ଅସହାୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିକଟରେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଏବଂ ନାରାୟଣ ବଳି ପୂଜା ଭଳି ଅନେକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଆତ୍ମା ଏପରି ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାପର ବୋଝ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କୌଣସି ସହଜ ଏବଂ ପରମ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଧୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଏକ ଅତି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ପଚାରିଛ। କର୍ମକାଣ୍ଡର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ରୂପେ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱୟଂ ବାଚନିକ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ନିଜର ଘୋର ପାପ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ କୌଣସି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଅମୃତ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ପୁରାତନ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ନାମକ ଏକ ମହାପାପୀ ନିଜ କୁକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାର ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେହି 7 ଦିନର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀର ପ୍ରେତ ଶରୀର ଜଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କଲା। ଭଗବାନ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କଥାମୃତ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପାଠ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଋଷିଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେ ସେହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରେ। ଭାଗବତର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଆତ୍ମାର କଠୋର ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଠ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ମନରୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଥିବା ମୋହ ଓ କ୍ରୋଧ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତି ଲଭେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରେତ ଯୋନିର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖିପାରେ। ସପ୍ତାହ ପାଠର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବିମାନ ଆସେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପୂର୍ବର 7 ପୁରୁଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର 7 ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ? ଭଗବାନ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଗରୁଡ଼, ଯିଏ ଆଜୀବନ ଭକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା 5ଟି ମହାପାପ କରିଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରେ କିମ୍ବା ତା ନାମରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଠ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଭାଗବତ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଦ୍ୱାର। ଯେଉଁ ଘରେ ଭାଗବତର ପୁସ୍ତକ ଥାଏ ଏବଂ ନିୟମିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବା ଭଗବତ ନାମ ଜପ ହୁଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରେତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିରେ ମୋର ଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶେଷରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାର ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ସେବା କରେ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରମ ଗତି ପାଆନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ସେତୁ ଯାହା ପ୍ରେତ ଯୋନିର କଷ୍ଟରୁ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୈକୁଣ୍ଠର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହିମା ଶୁଣି ଧନ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଭାଗବତ କଥାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିକଟରେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯମଲୋକର ସେହି ଦୀର୍ଘ ଓ କଷ୍ଟକର ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ସଂସାରରୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ସେମାନଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ଭୋକ ଓ ଶୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଦାନଧର୍ମର ସେହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ନା ଧନ ଯାଏ, ନା ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେହି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ନ ଦାନର ମହିମା ଅପାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବା ସେହି ଜୀବର ବିଶାଳ ପେଟରେ ତୃପ୍ତି ଆସେ। ସେହି ଅନ୍ନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ତାର କ୍ଷୁଧାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ପ୍ରେତ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣା ବା ଶୋଷ। ଯମଲୋକର ମାର୍ଗରେ ବାଲି ଗରମ ଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଜଳ ଦାନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଦାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଅମୃତ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶୀତଳ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଯମମାର୍ଗରେ ଅସହ୍ୟ ଶୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବସ୍ତୁର ମୋହ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ସେହି ଉତ୍ତାପ ଓ ଶୀତରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପରଲୋକ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀହରି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଦାନ କେବଳ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ଛତା, ଚପଲ କିମ୍ବା ସଜ୍ଜା ଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯମରାଜଙ୍କ ସେହି କଠୋର ପଥରେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଛାଇ ଓ ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଜୀବିତ ଥାଇ ଯାହା ଦାନ କରେ, ତାହା ତା ନିଜ ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ନାମରେ ଯାହା ଦାନ କରାଯାଏ, ତାହା ତାର ପାପର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ଏହି ଦାନଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରେତ ଯୋନିର ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନରୁ ଜୀବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପରୋପକାର ଓ ଦାନ କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଜୀବିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ଯିଏ ଜୀବର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ତା ସାଥିରେ ଚାଲେ।
ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାନ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗବତ କଥାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ହିଁ କାହିଁକି ପାଠ କରାଯାଏ? ଏହି ପାଠର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ମୃତ ଆତ୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଏହି ପୁରାଣର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସେତୁର ନାମ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାର ଆତ୍ମା ସହସା ଏହି ସଂସାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ଘରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯିବାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା। ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ନାମରେ ହେଉଥିବା ଏହି ପାଠକୁ ଶୁଣେ, ସେ ଯମଲୋକର ମାର୍ଗ, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ପାପପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ। ଏହା ତାକୁ ମାନସିକ ସାହସ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆଗକୁ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହି ପୁରାଣ କେବଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବିତ ଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଶୋକରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ସଂସାରର ଅନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର କେବଳ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଠକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପାପ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ଏହି ପାଠର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ମୃତ ଆତ୍ମାର ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରେ। ଆତ୍ମା ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ଓ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣେ ଯେ ତାର ଏଠାରେ କର୍ମ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ପରଲୋକର ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ ନିଏ। ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ତେଣୁ ହେ ଗରୁଡ଼, ମୋର ଏହି ପୁରାଣ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପହାର। ଏହା ମୃତକକୁ ସଦ୍ଗତି ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଜୀବିତକୁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ନିଜ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ମହିମା ବୁଝି ଧନ୍ୟ ହେଲେ। କ୍ଷୀରସାଗରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଖେଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଏକ ଅନ୍ତିମ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଦାନ ଓ କଥା ଶ୍ରବଣ ଭଳି ଅନେକ ଉପାୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଥାଉ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନିଜକୁ ଏହି ଦୁର୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ କେଉଁ ସାଧନ ରହିଛି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁସରଣୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଅବସର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିପାରେ। ପ୍ରେତ ହେବାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜୀବିତ ଥାଉ ହିଂସତ୍ କର୍ମର ପୁଞ୍ଜି ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରେ, ତାର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ରହେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମନରେ ଥାଏ, ତା ପାଖକୁ ଯମଦୂତ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦୂତ ଆସନ୍ତି।
ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, କେବଳ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସେବା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜୀବିତ ଥାଉ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଗଛଲତା ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିପାରେ, ତାର ପୁଣ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ପ୍ରେତଯୋନି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା। ଯିଏ ସତ୍ୟ କୁହେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ରହେ, ତାର ପରଲୋକ ଯାତ୍ରା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀହରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବେ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଜୀବିତ ଥାଉ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ଭକ୍ତି ଓ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରେତଯୋନିର କୌଣସି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସହଜ ମାର୍ଗ। ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେଲେ। କ୍ଷୀରସାଗରର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନମୟ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅପାର ସନ୍ତୋଷର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାଣୀକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରିସାରିବା ପରେ ଅତି ଭକ୍ତିଭାବରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହି ସମଗ୍ର ସଂଳାପର ସାରାଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି କହିଲି, ତାହା କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର। ମନେରଖ, ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର એકમાત્ર ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ବୀଜ ବପନ କରେ, ତାକୁ ସେହିଭଳି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଅନେକେ କେବଳ ଭୟର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମଣିଷକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାକୁ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଜୀବନର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ସତକର୍ମର ହିଁ ସମ୍ବଳ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀହରି ଶେଷରେ ଉପସଂହାର କରି କହିଲେ, କର୍ମ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି। ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ପରୋପକାରକୁ ନିଜର ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର କରିନିଏ, ତାକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନି କିମ୍ବା ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନୁହେଁ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାର ଯାତ୍ରା ସଦାବେଳେ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କେବଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଭାସିତ ହେଲା ଏବଂ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମାର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଏହି ମହାନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଆମକୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିର କଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ ଏବଂ କିପରି ସାମାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନରକ କିମ୍ବା ପ୍ରେତ ଯୋନି ଏସବୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଅସହାୟକୁ ସେବା କରିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଚାବିକାଠି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ତାର ଯାତ୍ରା ସଦାବେଳେ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାରରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ।